دوستو آج پھر محبت کے لیے ایک ناقابل تردید عمل کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ عمل، یہ نقش بکرے کے شانے کی ہڈی پر لکھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل المعالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے۔ دعا ہے اس غفور الرحیم رب سے کہ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ دعا ہے اس خالق حقیقی سے کہ آپ کو درازی عمر عطا فرمائے۔ دعا ہے اس پاک پروردگار سے کہ آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں اور پسند آنے پر لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ نئے آنے والے دوست اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ دوستو آج پھر محبت کے لیے ایک ناقابل تردید عمل کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ عمل، یہ نقش بکرے کے شانے کی ہڈی پر لکھا جائے گا۔ اس عمل کے کرنے سے صرف 7 دنوں میں ہی آپ کا مطلوب آپ کے پیار میں سدھ بدھ کھو کر آپ کو تلاش کرنا شروع کر دے گا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے۔ جو نقش آپ نے ہڈی پر لکھنا ہے وہ آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ یہ نقش ہم ہڈی پر لکھ کر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ یہ عمل محبت کی عملیات میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور یہ بہت تیزی سے اپنا کام کرتا ہے۔ آئیے اس کے بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ جی دوستو، یہ بکرے کے شانے کی ہڈی آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ دوسری سائیڈ بھی ہے اس کی۔ یہ بکرے کی شانے کی ہڈی سے دونوں قسم کے عملیات ہوتے ہیں، جدائی کے بھی اور محبت کے بھی۔ یہ جو ہم آج کرنے والے ہیں یہ محبت کا عمل ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک تکون ہم نے بنائی ہے۔ اس کے 3 خط آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یہاں تک، پھر یہاں تک، اور پھر اس کے بعد یہ درمیان میں خط آ رہا ہے، پھر یہ درمیان سے اس کو کراس کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو اوپر کا لیفٹ خانہ ہے اس میں 171 لکھا ہے، اور جو رائٹ خانہ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 55168 لکھا گیا ہے، اور اسی طرح رائٹ میں نیچے کا جو خانہ ہے 76، پھر اوپر 58111، اور اس طرف لیفٹ کی طرف آئیں تو 711711، اور یہ یہاں اس جگہ پہ جو تھوڑی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں 919، اور یہاں ایک اور چیز لکھنی ہے، میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں۔ توئے، یہ توئے آپ نے لکھنی ہے، یہ رہ گئی تھی ہم سے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اگر تعویذ کو، نقش کو، ہڈی کو ایسے سیدھا رکھا جائے تو نیچے یہ ایک لفظ بنتا ہے سحر۔ یہ آپ دیکھ پائیں اگر تو یہاں سے یہ سحر لکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر جو فگرز لکھے ہوئے ہیں 1114511915711، یہ اس کے اندر لکھے ہیں۔ اوپر یہ نام لکھنے کی جگہ ہے، الحب کے بعد اپنا نام لکھیں گے، پھر بن لکھ کر اپنی والدہ کا نام، اگر آپ مرد ہیں تو اپنا نام لکھ کے بن لکھنے کے بعد والدہ کا نام لکھیں گے، اور اللہ کے بعد جس کے لیے کر رہے ہیں، خاتون ہیں اگر تو ان کا نام لکھ کے اور ان کی والدہ کا نام لکھنے سے پہلے بنت لکھا جائے گا۔ یہ یہاں اس طرح سے آ جائے گا اور یہ ایسے مکمل ہو جائے گا۔ اگر خاتون کر رہی ہیں تو وہ پہلے اپنا نام لکھیں گی، پھر اپنی والدہ کا نام لکھنے سے پہلے بنت لکھیں گی، آگے
अपनी वालदा का नाम लिख देंगे और अला हब के बाद मर्द का नाम, बिन लिखने के बाद उनकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। और ये जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी टेक्स्ट मौजूद है, इसमें ये बेकरार शुद्ध गर्दद लिखा हुआ है, बेकरार शुद्ध गर्दद। लेकिन ये बेकरार शुद्ध से पहले यहाँ आपने मतलूब और उसकी वालदा का नाम लिखना है। यहाँ मतलूब अगर मर्द है तो मर्द का नाम लिखकर, बिन लिखकर उसकी वालदा का नाम लिखेंगे, और अगर मतलूब खातून है तो उनका नाम लिखकर, बिन्त लिखकर फिर आगे उनकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। उसके आगे लिखा जाएगा बेकरार शुद्ध गर्दद। तो ये किस्सा मुकम्मल हो जाएगा और आगे इस नक्श को, इस हड्डी को क्या करना है वो हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको बनाने का मुकम्मल तरीका आपने देखा। अब अमल की तफसील भी जान लेते हैं। बकरे के शाने की 7 हड्डियां आपने लेनी है और 9 चंदे इतवार से ये अमल स्टार्ट करना है, यानी किसी भी इस्लामी माह की पहली इतवार को आपने पहली हड्डी पर नक्श बनाना है। और इसको लिखने का टाइम सुबह 7 से 8 बजे के दौरान होगा। इस टाइम के अलावा और किसी भी टाइम इस अमल को आपने नहीं करना। ये लिखाई का जो काम है, हड्डी पे जो तहरीर लिखनी है, उसका टाइम सुबह 7 से 8 बजे 9 चंदे इतवार को पहली हड्डी पे आपने जो लिखना है, इस टाइम पे लिखना है। हड्डी पर नक्श मुकम्मल करने के बाद इस हड्डी को हरारत पहुंचानी है और उसका तरीका जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि जिस चूल्हे में लकड़ी की आग जलाई जाती हो, उसके नीचे की ज़मीन खोद कर इस हड्डी को उसमें दफन कर दें। ज़्यादा गहरा ना खोदें, ऐसा ना हो कि हड्डी गर्म ही ना होने पाए। और फिर इस चूल्हे में कम से कम 1 घंटा आग जलाएं। अगर ऐसा करना आपके लिए मुमकिन ना हो तो किसी स्टील के बर्तन में थोड़ी सी रेत डालें। थोड़ी सी से मुराद ये है कि इतनी हो कम से कम रेत कि जिसके ऊपर हड्डी आराम से आ जाए और नीचे जगह भी हो, स्पेस भी हो, जगह खाली हो। स्टील के बर्तन में एक मोटी तह रेत की आ जाए। मोटी तह से मुराद ये है कि तकरीबन 1 इंच मोटी तह रेत की स्टील के बर्तन के नीचे आपने लगानी है और उसके ऊपर फिर आपने ये हड्डी रख देनी है। और हड्डी रखने के बाद उसके ऊपर फिर आपने थोड़ी सी रेत डालनी है ताकि हड्डी रेत में छुप जाए। अब इस बर्तन को गैस के चूल्हे पर चढ़ा दें और दरमियानी आंच रखें और इसको भी कम से कम आपने 1 घंटा तक आंच देनी है ताकि हड्डी को हरारत पहुँचे, वो हड्डी गर्म हो जाए। हमने हड्डी को गर्म करना है, जलाना नहीं, इस बात का ख्याल रखना है। अगले दिन दूसरी हड्डी लिखें और आंच दें। 7 दिन तक 7 हड्डियां लेकर उनको आंच दे दें। अमल के बाद इन हड्डियों को दफन कर दें या दरिया में तेज़ पानी में बहा दें। इंशाअल्लाह मतलूब सारी ज़िंदगी आपका ग़ुलाम बनकर रहेगा। अगर दिन को आप रात कहोगे तो वो भी रात ही कहेगा। आपकी किसी बात से रूगर्दानी नहीं कर पाएगा और आपकी हर बात मानने पर मजबूर होगा। लेकिन दोस्तों, इल्तमास फिर हमारी वही है जो कि तकरीबन हम हर वीडियो में करते हैं कि खुदारा 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 ऐसे किसी भी अमल को नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ न करें। आप मेहरबानी करें और बिल्कुल जायज़ काम के लिए जहां आप शादी करना चाहते हो वहां कर सकते हैं। और अगर मियाँ बीवी में कोई इख्तलाफात हैं तो उनको दूर करने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। किसी के साथ फ्लर्ट करने के लिए या किसी की इज्जत को ताराज करने के लिए हरगिज़ इस अमल की इजाज़त नहीं है। वैसे अगर कोई जायज़ तौर पे करना चाहता है तो सबको इस अमल की इजाज़त आम है। तो दोस्तों, बात हमारी तमाम हो गई और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। अपना, अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ व अकारिब का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।